দৈনিক ড্রুবেল। আমি রূপসা বাংলা ফুটবলের সমস্ত আপডেট নিয়ে আবার হাজির। চলুন তাহলে প্রথমেই দেখে নিই শ্রী বালাজি নিবেদিত আজকের হেডলাইন্স ফুটবল এক নজরে। Introducing Sri Balaji's highly acclaimed home away from home concept, Panthanivas, situated in Bolpur, amidst the land of Kabiguru Rabindranath Tagore, and with another one under construction in Duas. We are expanding our presence to Digha, Puri, and Ratchak. We are pleased to present luxury apartments and bungalows at an introductory offer price. In Bolpur, prices start from 21 lakhs onwards, while in Duas, prices start from 15 lakhs onwards. Sri Balaji, build with trust. কিশোর ভারতীতে মুখোমুখি মহামেডান বেঙ্গালুরু। কঠোর প্রস্তুতিতে বাংলা। বাছাই পর্ব পেরোনোর জন্য বাংলার খেলোয়াড়দের পুরস্কৃত করলো আইএফএ। বাংলার ভালো ফলের আশা অনিতের। সাফল্যের লক্ষ্যে অনুশীলনে বাংলার মেয়েরা। দলের খেলোয়াড়রা প্রায় ফিট, বলছেন সুজাতা। বন্যার্তদের পাশে দাঁড়াতে প্রদর্শনী ফুটবল। চলে আসে বিস্তারিত খবরে। মধ্যে 2 সপ্তাহের বিরতি। মহামেডান বিরতির পর বুধবার কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামে মুখোমুখি বেঙ্গালুরু এফসি। আসুন দেখে নিই কি হলো সেই ম্যাচে। এগিয়ে গিয়েও শেষ রক্ষা হলো না মহামেডান স্পোর্টিং এর। শুরুটা খুবই ভালো করেছিল মহামেডান। খেলার গতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 8 মিনিটে সেট পিস থেকে মনজোকির গোলে এগিয়ে যায় তারা। প্রথমার্ধে চমৎকার ফুটবল উপহার দেয় মহামেডান, কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে খেলায় ফেরে বেঙ্গালুরু। সুযোগ তৈরি করেছিল মহামেডানও। খেলা শেষ হওয়ার 8 মিনিট আগে রক্ষণের ভুলে পেনাল্টি পায় বেঙ্গালুরু। গোল করতে ভোলেননি পরিবর্ত ফুটবলার সুনীল ছেত্রী। সংযোজিত সময়ের শেষ মুহূর্তে সুনীল ছেত্রী হেডে গোল করে নিজের দ্বিতীয় গোল করে বেঙ্গালুরু এফসিকে জয় এনে দেন। খেলা 2-1 গোলের ব্যবধানে শেষ হয় বেঙ্গালুরু এফসির অনুকূলে। হারলেও সাদা কালো শিবিরের লড়াই মুগ্ধ করেছে দর্শকদের। And we promised a fast start. Mohammedan Sporting have given us exactly that. It's 1-0. What a header from Manzoki. What contact he makes with his cross. What a ball in from Kasimov. And all he has to do there, the big man, is get away from his markers, and he says, it's mine. I'm going to take this one myself. Kasimov with a beautiful corner in. It's a brilliant header from Manzoki right in the corner, where you cannot get anywhere near as a goalkeeper. What a start for Mohammed. A remarkable record. Chetri goes that side again. There is no cause for astonishment. He was always going to score, and now he becomes the only player to score against every Indian Super League side. It's 1-1. He could not have put that in the corner anymore. Sunil Chetri, Bhaskar Roy, and everybody in the stadium knew he was going to go that side. But what about the penalty? Chetri clamps down on that all-time scorers record firmly with his... Nice exchange. Pereira Diaz. In from Fanai. Chetri goes out! Bengaluru's master of miracles! Heartbreaker of Kolkata! Sunil Chetri silences the Kishore Bharti and wraps up 3 massive points for Bengaluru off the bench. And how? It's a sign of a champion team, never giving up until the 98th minute. And they couldn't clear their lines. They couldn't go and pick up nobody on Sunil Chetri. All that was required was a great ball in, and they got one, Bengaluru. It was Fanai who just looped this one to the far post and asked a question. Yes, it takes, but that is classic, vintage Sunil Chetri at its finest, right when you need him at the
হায়দ্রাবাদে ক্রমশই এগিয়ে আসছে সন্তোষ ট্রফির মূল পর্বের খেলা। কঠোর প্রস্তুতিতে বাংলা দলকে উৎসাহিত করতে হাজির ছিলেন আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত। সেই প্রস্তুতির ছবি ও কি বলছেন আইএফএ সচিব একবার দেখে নিন। চাকরির দরজা খুলবে তোমাদের, ঠিক আছে? আমি কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে জানি তোমাদের খেলা সিএম ট্র্যাক করছে যে বাংলা কিরম খেলছে। 2 নম্বর হলো অনেকগুলো চাকরির এলিজিবিলিটি বেরোচ্ছে, তোমরাও নিশ্চয়ই খবর পাও। সন্তোষ ট্রফি মারা মানে সেগুলো কিন্তু তোমাদের হাতের মুঠোয় চলে আসবে। আর এই যে এখন একটা চলতি রয়েছে যে বাঙালি প্লেয়ার পারে না, আইএসএল-এ বাঙালিদের জায়গা নেই, তার কিন্তু জবাব দেওয়া হয়ে যাবে যে বাঙালি পারে। এই প্ল্যাটফর্মটা কিন্তু আর পাবে না, শুধু নিজের জন্য না, যত প্লেয়ার আছে বাংলা সবার জন্য লড়ো। আমার মনে হয় সময় এসেছে যখন বলে দেওয়া দরকার যে বাঙালির ছেলে মাঠে সুযোগ দিলে বাঙালির ছেলেরাও পারে, বাংলার ছেলেরাও পারে। বাঙালি বলতে বাংলার কথা বলছি। এই যে দেখবে আইএসএল টিমগুলো হয়, সব বাইরের প্লেয়ার এসে খেলছে। আইএসএল কেন, আমি বলবো ক্যালকাটা লিগেও তুমি দেখো কত বাইরের প্লেয়ার এসে খেলছে। বাংলার জার্সি গায়ে পেয়েছো, সন্তোষ ট্রফিটা প্রমাণ করার প্ল্যাটফর্ম তোমাদের যে বাংলার ছেলে মেয়েরা পারে। আমার মনে হয় যদি সন্তোষ ট্রফি আমরা ভালো রেজাল্ট করে আসতে পারি, কারোর বলার জায়গা থাকবে না যে বাংলায় প্লেয়ার নেই, বাংলার প্লেয়াররা খেলতে পারে না, বাইরের প্লেয়ার এনে খেলাতে হয়। আমার শুধু তোমাদের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট, নিজেদের জন্য না, যত বাংলার প্লেয়ার আছে সবার জন্য মাঠে খেলো। মূল পর্বের আগে বাছাই পর্বে দুরন্ত ফুটবল খেলেছে বাংলা। তার জন্য দলের সদস্যদের আর্থিক পুরস্কার দিল রাজ্য ফুটবল নিয়ামক সংস্থা আইএফএ। নাকি বউকে বলবেই না, বাসিমা তো বলবেই না, পাগল নাকি? পরীক্ষা দিতে নিজেও খেলেছেন বাংলার হয়ে অনিত ঘোষ। বাংলা সাফল্য পাবে এই আশা করছেন তিনি। শুনে নেব কি বলছেন তিনি। বাংলা মূল পর্বে পৌঁছেছো, তো কিরকম লাগছে? দারুণ লাগছে। সর্বপ্রথমে আমি সঞ্জয় দাকে এবং এন্টার বেঙ্গল বাংলা টিমকে এবং আইএফএ সেক্রেটারি অনির্বাণ এবং এন্টার আইএফএ ম্যানেজমেন্টকে আমার তরফ থেকে হার্টিয়েস্ট কনগ্রাচুলেশনস কোয়ালিফাই করার জন্য। এবং হোয়াট এভার অনেক ম্যাচ আমরা দেখেছি, আমাদের প্রাক্তনীরা বা বিভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়াতে লাস্ট ম্যাচটা নিয়ে প্রচুর কথাবার্তা হয়েছে। এটাই স্বাভাবিক, এটাই নেচার অ্যাকচুয়ালি। যখন একটা টিম কোয়ালিফাই করে যায় এবং তখন লাস্ট ম্যাচটা সবসময়, লাস্ট ম্যাচটার আগে যদি কোয়ালিফাই করে যায় এরকম হ্যান্ডসামলি এরকম গোলের উপরে, তখন একটা ছোট্ট একটা হলেও একটা আত্মতুষ্টি আসে। তথাপি সঞ্জয় দা তিনি, আমি তো আমার কিছু বলার নেই, ওনার পেডিগ্রি, ওনার অ্যাচিভমেন্ট নিয়ে বা এক্সপিরিয়েন্স বা নলেজ নিয়ে। তো আমার যেটা মনে হয়েছে লাস্ট বিহার ম্যাচটা দেখে, যে যারা যাচ্ছে 2024-এ প্রত্যেকে ইউ শুড ফিল ফর মানে প্রাউড যে তুমি বাংলার জার্সি গায়ে দিয়েছো। হ্যাঁ, সে মানে আন্ডার 16 হোক, আমাদের যে তখন সেই সময় যে ছিল আন্ডার 16, আন্ডার 19 এবং সিনিয়র টিম, তো ওই যে জার্সিটা বাংলা, একটা প্লেয়ার পরে নামলেই মনে হয় ও তুমি বাংলা স্টেটের, অরি বাপ সামথিং এলস, একটা ব্যাপার ছিল। তো ইউ শুড ফিল দ্যাট স্মেল, ইউ শুড ফিল দ্যাট একটা তো এটা আমি বলবো যে এই ভেবেই ইন্ডিভিজুয়ালি তোমরা যদি ভাবো এবং সেটা যদি অ্যাসেম্বল করে অ্যাজ এ টিম, অ্যাজ এ ওয়ান ফ্যামিলি, রেজাল্ট উইল বি ডিফারেন্ট। থ্যাংক ইউ সো। মহিলা ফুটবলে বহুদিন ট্রফি আসেনি বাংলার ঘরে, তাই চূড়ান্ত প্রস্তুতিতে ব্যস্ত বাংলার মেয়েরা। সেই প্রস্তুতির ছবি একবার দেখে নেব।
দলের খেলোয়াড়রা প্রায় ফিট বলছেন সুজাতা। একবার দেখে নেব কি বলছেন বাংলার কোচ। প্রস্তুতি কিরম চলছে তোমাদের? প্রস্তুতি এখন সব প্লেয়াররা মোটামুটি ফিট হয়েই এসছে, আর একটু কিছু অ্যাড করতে হবে, তো সেটুকুনি হলে পূরণ হয়ে যাবে। আর ফাইনাল টিম কবে হবে? ফাইনাল টিম 2-1 দিনের মধ্যে বলে দেবো। ওকে, থ্যাংক ইউ। চলে আসি পরের খবরে। বাংলার বন্যার্তদের পাশে দাঁড়াতে একটি প্রদর্শনী ম্যাচের আয়োজন করতে চলেছে PR সলিউশন। সেই উপলক্ষে বুধবার কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবের তাঁবুতে হয়ে গেল এক সাংবাদিক সম্মেলন। আসুন একবার দেখে নিই কি হলো সেখানে। এবার আমরা বরণ করে নেব। একটু বাদিকে চলে একটু বাদিকে চলে গৌরব এদিকে ঘুরে আমাদের দিকে। দেবাশিসদা, কামারদা, রূপকদা, নারায়ণবাবু, এলভিটো সবাই এবং সামনে আমার একসময় সতীর্থরা যারা আমরা একসাথে কাজ করেছি। আমরা এর আগে একটা ম্যাচ করেছিলাম, তার নাম ম্যাচ ফর কেরালা। কেরালায় যখন বন্যা হয় তখন আমরা ম্যাচটা করি এবং আমার মনে আছে ওই ম্যাচ খেলতে সেদিন সকালেই 8টা সেলাই করেছিল পায়ের বিজয়ান ওই অ্যাক্সিডেন্ট কাটিয়ে ম্যাচটা খেলতে এসেছিল। এই ম্যাচটা খেলবার জন্য বেঙ্কটেশ এই মুহূর্তে ন্যাশনাল টিম ডিউটিতেও ছিল এবং ব্রুনো রাজি হয়েছে এবং পুরোটাই এলভিটোর সহায়তা। আর আমি সবাইকে অনুরোধ করবো যদি ম্যাচটা দেখতে আপনারা আসেন 2 তারিখ। নারায়ণদা যেভাবে সহযোগিতা করেছেন, আমরা সবাই সবসময় পাই, দেবাশিসদা, কামারদা, রূপকদা বা সৌরভ, এলভিটো বিশেষ করে এই টিমটা উদ্যোগ নিয়ে করেছে। আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করবো 2টোর সময় আমরা ম্যাচটা অশোকনগর স্টেডিয়ামে করবো এবং নারায়ণবাবু বললেন যে 50,000 দর্শক। এবং আরেকটা কাজ নারায়ণবাবুরা করতে চলেছেন, এটা হয়তো ওনারাই সামনে বলবেন, অ্যানাউন্স করবেন, হয়তো সামনেই বারাসাত স্টেডিয়ামটার উদ্বোধন হবে এবং ওনারা যেভাবে এই গ্রুপে বাংলার ফুটবলে দেবাশিসদার কাছে যখন প্রথম দিন বলতে যাই ম্যাচটার কথা, দেবাশিসদা খুব মজা করে আমাকে জিজ্ঞেস করে যে এতে বাংলার ফুটবলে কি হবে, ফুটবলের কি উন্নতি হবে। তো আজকে নারায়ণবাবু বোধহয় দেবাশিসদার সেই প্রশ্নের কিছুটা উত্তর দিলেন। আমি বিশ্বাস করি যে এরা তো ইন্সপিরেশন, যারা লিজেন্ড, তাদের দেখে আগামী প্রজন্ম ফুটবলে আরো আকৃষ্ট হবে এবং আপনাদের সকলের সহযোগিতা চাই ম্যাচটাকে সঠিকভাবে সফল করার জন্য। সবাই এই ম্যাচটা একটা রিইউনিয়ন, স্পেশালি যারা যারা বাইরে থেকে আসছে, ভেঙ্কটেশ, রামান বিজয়ন, এম সুরেশ, ব্রুনো কুটিনো, প্রায় এদের সাথে আমার অনেকবারই দেখা হয় যখন এই খেলা কিংবা কোনো কাজের জন্য বাইরে যাওয়া হয়। কিন্তু আমার মনে হয় আমার থেকে বেশি যারা যারা বেঙ্গলি ফুটবলার্স আছে ওদের সাথে একটা দেখা করা, একটা ওই দিনটাই আলাদা একটা জিনিস। কারণ হচ্ছে পুরোনো গল্প, পুরোনো দিনে ম্যাচের টাইমে কিংবা ইস্ট বেঙ্গল, মোহনবাগান, মোহামেডান যেই ক্লাবে ওরা খেলেছে, সেই অনেক ঘটনাগুলো আমরা বসে ড্রেসিং রুমে আলোচনা করা হয়। তো এই বন্ডিংটা মানে আই এম কোয়াইট এক্সাইটেড। আর আশা করছি সব প্লেয়ার্স যারা বেঙ্গল থেকে কিংবা বাইরে থেকে যারা যারা আসছে ওরা অনেকটাই শেয়ার করবে। আমার মনে হয় শুধু ব্রুনো কুটিনো কলকাতা ময়দানে খেলেনি, বাদ বাকিরা ভেঙ্কটেশ বলো, এম সুরেশ আর রামান বিজয়ন, এরা সবাই কলকাতা ময়দানে খেলেছে। আমি খুব এক্সাইটেড আর আমি পার্থদাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই যে আমার আর অপেক্ষা করতে হবে না, কারণ এসে গেছে সেই সময় ফুটবল কুইজ মগজাস্ত্রের।
চলুন তাহলে প্রথমেই দেখে নিই গতকালের প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি। আমাদের গতকালের প্রশ্নের সঠিক উত্তর হলো বাংলা দল 1991-92 সালে প্রথমবার মহিলা জাতীয় ফুটবলে জয়ী হয়েছিল ইম্ফলে মণিপুরকে হারিয়ে। এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছেন ফেসবুক পেজে পঞ্চানন দত্ত, আপনাকে ধন্যবাদ। বিরতির পর আবার শুরু হয়েছে আইএসএল। আমাদের আজকের প্রশ্ন সেই আইএসএল সংক্রান্ত। আচ্ছা, জানেন কি আইএসএল এর সবচেয়ে বেশি গোল কে করেছেন? যদি উত্তরটা জানা থাকে তাহলে দেরি করবেন না, কমেন্ট বক্সে লিখে ফেলুন। আজকের ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটিকে শেয়ার করুন এবং আমাদের ফেসবুক পেজটিকে ফলো করুন। ফুটবলের এমন আরো খবরাখবর পেতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনটি প্রেস করুন। আজ তাহলে এখানেই শেষ করছি, আবার দেখা হবে আগামীকাল একটা নতুন পর্ব নিয়ে। শুভরাত্রি।